Hi, my dears. Good morning. Again, we are in our next SS class. Did you read what we studied in the last class? I think I can read from your face. Many of you didn't read. Why? I told you it is SS. If you don't cooperate with me, we have to difficult for study. If you will cooperate with me, we can study easily SS. Last day we studied about the earthquake, and today we need to complete our portion. Okay? So you should read minimum 5 times after the class. Okay. Then listen to the next topic. We need to study about earthquake and Bhuj in 2001. Okay, sorry. I didn't erase this after the 9th class. Today we need to study about earthquake and Bhuj in 2001. What about that? We experienced one earthquake. Saying about that, listen to the earthquake at Bhuj in 2001. A powerful earthquake measuring about 7 on the Richter scale hit the Indian state of Gujarat on 26 January 2001. It caused great damage, killing more than 2 lakh people. 20,000 people and destroying nearly 4 lakh houses. About 16 million people were directly or indirectly affected by the earthquake. The earthquake had its epicenter near the Bhuj in Kutch. The region around the Bhuj therefore suffered the maximum damage. What is saying in that paragraph? We studied about what is earthquake and how the earthquake we can measure, and we studied about how we can escape from earthquake. Then another we need to study about one example of earthquake, that is in Indian state Gujarat. That is known as earthquake at Bhuj in 2001. It is a powerful earthquake measuring about 7 on the Richter scale. We know that 30 times which are more acute than one number before that. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On the Richter scale, the earthquake marked 7. Okay, so it hit the Indian state of Gujarat. Hit means crush or broken the Indian state Gujarat. When on 26 January 2001. It caused great destroying. It caused great damage. Many of damages experienced in Gujarat, killing more than 20,000 people killed from Gujarat and destroying nearly 4 lakh houses. 4 lakh houses there destroyed. About 16 million people. 1 million means 10 lakh. 1 million means 10 lakh. About 16 million people were directly or indirectly affected the earthquake. Direct affection means directly one person directly which broken his house or died his father or mother or siblings. That is direct. Indirect means if there is any relatives or any which cousins lost with because of earthquake, that is indirect. Directly and indirectly 16 million people were affected because of the earthquake at Bhuj in 2001. The earthquake had its epicenter near the Bhuj in Kutch. What is epicenter? We studied that. What is epicenter? Under the earth, the starting point of earthquake, that is focus.
The directly above the focus there is one place of earth, that is epicenter. So the epicenter of that earthquake, that is where is Bhuj. Is it Bhuj in Kutch, Gujarat? In Gujarat, Kutch is a town. In Kutch, a place known as Bhuj. Bhuj in Kutch means Kutch is an area. In that Kutch, a regional name, that is Bhuj. The epicenter is Bhuj in Kutch. So the region around Bhuj therefore suffered the maximum damage. Bhuj is epicenter. From the epicenter is the most damaged area of earthquake. Because of the Bhuj's epicenter, the Bhuj suffered maximum difficulty or maximum damage. Okay. Then second point, second paragraph, going by records of previous earthquake and their effects, the risk of violent and destructive earthquake is very high in the Bhuj regions. So the rules for constructing earthquake building should have been strictly followed. This could have restricted the collapse of buildings, which is the main cause of death in any earthquake. Besides, the Bhuj region is fairly populated. This was another reason for the large number of deaths. We saw Bhuj, earthquake in Bhuj 2001 experienced many damages and 20,000 people were killed because of that earthquake. Why? Because they experienced because much of this damages and losing of people. That is saying in that paragraph. Listen to that. Going by records of previous earthquake and their effect. Not only this, any experiences any earthquake we experienced here, we can check from there. The risk of violent and destructive earthquake is very high in the Bhuj region. Okay, we experienced many earthquake, but we can consider it is a very high and destructive. ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് Bhuj earthquake. So the earthquake rules for constructing quake resistant buildings should have been strictly followed. In Japan is another country. In Japan frequently they are experiencing earthquake. Because of that they are building their buildings which a different manner. ജപ്പാനിലെ ബിൽഡിങ്സ് എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് അവർക്ക് എപ്പോഴും എർത്ത് ഇങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആവുന്നുള്ള കാരണത്താൽ. കാരണം ഒരു സ്പ്രിങ് പോലെ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് ചരിഞ്ഞാലും അത് നേരെ നിൽക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള ചുമരുകളാണ് അവർ പലരും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഗുജറാത്തിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എർത്ത് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഫ്രീക്വൻ്റ് അല്ലെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ. സോ ദ എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്ത് കേടുവരാത്ത ബിൽഡിങ്സ് ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ which should have been strictly followed. അവിടെ ഫോളോ ചെയ്യണമായിരുന്നു. എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ബിൽഡിംഗ് അവിടെ മേക്ക് ചെയ്യണമായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ റീസൺ ഇറ്റ് ഫേസ്ഡ് ദ എർത്ത് ഇൻ Bhuj experienced much destruction. This could have been restricted the collapse of buildings. എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇത്രയും കൊളാപ്സ് തകർച്ച ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല. വിച്ച് ഈസ് എ മെയിൻ കോസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഇൻ any earthquake. Okay, in Gujarat too experienced 20,000 people were killed because of this earthquake because they didn't follow the earthquake resistant buildings. Is it clear? Then besides not only that but also it has another reasons too. Because of much destruction, the Bhuj region is densely populated, means there is living many people. പോപ്പുലേഷൻ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ആളുകളുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറയും, മരിക്കുന്നത് വീടുകളുടെ എണ്ണം കുറയും, തകരുന്നത്. ബട്ട് Bhuj ഈസ് ഇൻ ദിസ് റീജിയൻ ഡെൻസ്ലി പോപ്പുലേറ്റഡ്, മീൻസ് ഹിയർ ലിവിങ് മച്ച് ഓഫ് പീപ്പിൾ. ദിസ് വാസ് അനദർ റീസൺ ഫോർ ദ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഡെത്ത്. This two reasons are because of two reasons. The Bhuj region of Kutch or Gujarat experienced more which
people lost there, and also many buildings collapsed there, which more people, how, because they didn't follow the earthquake rule, that is quake resistant building, they didn't follow that, they built their buildings as commonly. Second, the Bhuj region is densely populated, that is the second reason for because of this destruction. Is it clear? We studied about the one example of earthquake, that is earthquake at Bhuj in 2001. Is it clear? The next topic we need to study, what is that? Next topic we studied landform created by plate movements. Actually, we are from this chapter we studied about the earth structure and landforms. We studied the earth structure. What are the inner layers of earth, the crust, core, mantle, core. The next we need to study landforms created by plate movements. We saw plate. The earth lithosphere is which separated, it created 7 major plates and some minor plates, we studied that. And we studied one more thing, that is because of the convectional currents within the mantle. Mantle currents എപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാരണത്താൽ ദ പ്ലേറ്റ് റിലേറ്റീവ്ലി മൂവ് ടു ഈച്ച് അതർ. അതിങ്ങനെ തിളച്ച് മറിയുമ്പോൾ ഈ പ്ലേറ്റ്സ് വിണ്ട് നിൽക്കുന്ന പ്ലേറ്റ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ്, ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ്? ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എർത്തിനെ എന്താക്കാം, ഒരു മുട്ടയുടെ തോട് പൊട്ടിച്ചു വെച്ചാൽ അത് വേർപ്പെടുത്താതെ എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിനോട് സങ്കല്പിക്കാം. മുട്ടയുടെ തോട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെയായിട്ട് പൊട്ടിച്ചാൽ വലിയ തോടുകളായിട്ടും ചെറിയ തോടുകളായിട്ടും നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെയാണ് എർത്തിൻ്റെ ലിത്തോസ്ഫിയർ. ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സ്റ്റഡീഡ് ക്രസ്റ്റും പിന്നെ സോളിഡ് പാർട്ട് ഓഫ് മാൻറ്റിലുമാണ് ലിത്തോസ്ഫിയർ. ഈ ലിത്തോസ്ഫിയർ ഫ്ലോട്ട് ഓൺ ദ മാൻറ്റിലാണ്. മാൻറ്റിലെ ലിക്വിഡിൻ്റെ മുകളിൽ പൊങ്ങിക്കെടുക്കുകയാണ് ലിത്തോസ്ഫിയർ. ഈ മാൻറ്റിലെ ലിക്വിഡ് ഓൾവേസ് ഫോഴ്സിങ് ഇറ്റ്സ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ ലിത്തോസ്ഫിയർ. അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ബലം എപ്പോഴും തിളച്ച് മറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശക്തിയായിട്ട് അങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ പ്ലേറ്റ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിത്തോസ്ഫിയറിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫോഴ്സ് ചെലുത്തുന്നുണ്ട്, ബലം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈ പ്ലേറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സാവധാനമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പ്ലേറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ലാൻഡ് ഫോംസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഹിയർ. വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഈ പ്ലേറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പുതിയ ലാൻഡ് ഫോംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഹിയർ. ദാറ്റ് ഈസ് സെയിങ് ഹിയർ ലാൻഡ് ഫോംസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ പ്ലേറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ്. ലിസൺ ടു ദർ. പ്ലേറ്റ്സ് മേ മൂവ് ടുവാർഡ്സ് ഈച്ച് അതർ, away from each other or past each other. Okay, when two plates move towards each other, the rocks between them wrinkle up to form fold mountains. This process is known as folding. What is saying? All of listen, it is earth, it is plates, the earth lithosphere is made up of plates. ഈ പ്ലേറ്റ്സിൻ്റെ 2 plates we can separate take from here. 2 platesനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു. Okay, what is saying in that paragraph? Listen to the plates may move towards each other. 2 plates move towards each other means 2 പ്ലേറ്റ്സും അടുത്തോട്ട് വരുന്ന മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. പ്ലേറ്റ്സ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില പ്ലേറ്റ്സ് രണ്ടും അടുത്തോട്ട് വരുന്ന മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലേറ്റ്സ് മേ മൂവ് ടുവാർഡ്സ് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ഓൾസോ 2 പ്ലേറ്റ്സ് മേ മൂവ് എവേ ഫ്രം ഈച്ച് അതർ. 2 പ്ലേറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് രണ്ടും എവേ ഫ്രം ഈച്ച് അതർ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന മൂവ്മെൻറ്റ്സും ഉണ്ട്. വെൻ 2 പ്ലേറ്റ്സ് മൂവ് ടുവാർഡ്സ് ഈച്ച് അതർ, the rocks between them wrinkle up to form fold mountains. 2 plates come towards each other. ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരുന്ന സമയത്ത് rocks between them, നമുക്കറിയാം 35 കിലോമീറ്റർ പ്ലസ് സോളിഡ് പാർട്ട് ഓഫ് മാൻറ്റിൽ, എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് സോളിഡ് പാർട്ട് ഓഫ് മാൻറ്റിൽ അബൌട്ട് 50 കിലോമീറ്ററോളം താഴോട്ടുണ്ട് ആ പ്ലേറ്റ്സിൻ്റെ.
ഇത് രണ്ടും അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഈ റോക്സ്, ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള റോക്സ് എന്ത് ചെയ്യും? റിങ്കിൾ അപ്പ് മീൻസ് മടങ്ങിക്കൊണ്ട് പുറത്തോട്ട് വരും. ഇതെന്ത് ചെയ്യും? മടങ്ങിക്കൊണ്ട് മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങും. അങ്ങനെ ഫോം ഫോൾഡ് മൗണ്ടെയ്ൻസ്. ഫോൾഡ് മൗണ്ടെയ്ൻസ് മീൻസ് രണ്ട് പ്ലേറ്റും അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ആ ബൗണ്ടറീസിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഫോൾഡ് മൗണ്ടെയ്ൻസ്. മടങ്ങി മടങ്ങി മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള മൗണ്ടെയ്ൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫോൾഡിങ്. വി ഹാവ് ഹിമാലയ, northern boundary of India. Is it? Himalaya is a fold mountains. Fold mountains we know because of two plates come towards each other, the rocks between them wrinkle up and form rock fold mountains. This process is known as folding. Fold mountains because of, listen to me, here Indian plate, Indo-Australian plate and Eurasian plate. You can take yours. You can take yours 7th page. Can you see there? Indo-Australian plate, Eurasian plate. Sorry, Indian plate and Eurasian plate. India and Australia in a single plate. Actually, ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും ഒരു സിംഗിൾ പ്ലേറ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇന്ത്യ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഓസ്ട്രേലിയ ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോണ്ടിനെൻറ്റിലാണ് നമ്മളെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെൻറ്റിൽ ഇന്ത്യയും മറ്റുള്ള കൺട്രീസ് ഓഫ് കോണ്ടിനെൻറ്റും രണ്ട് പ്ലേറ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത്. താഴെ ഭാഗത്ത് വിണ്ടുകൊണ്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ വിസിബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കോണ്ടിനെൻറ്റ്. നമ്മൾ കിടക്കുന്ന ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെൻറ്റിൽ ആണെങ്കിൽ പോലും ഏഷ്യൻ്റെ കോണ്ടിനെൻറ്റിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം മുകളിലത്തെ യൂറേഷ്യൻ പ്ലേറ്റിലാണ്. യൂറോപ്പും ഏഷ്യയും 2 കോണ്ടിനെൻറ്റ്സ് ആണ്, നമ്മൾക്കറിയാം അത്. എന്നാൽ യൂറോപ്പും ഏഷ്യയും 2 കോണ്ടിനെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് വേർതിരിക്കുന്നത് ഒരു കാസ്പിയൻ സീ എന്ന് പറഞ്ഞ സീയും പിന്നൊരു മലയും കൂടിയാണ്, ഒരു മൗണ്ടെയിനുമാണ് യൂറോപ്പിനെയും ഏഷ്യയും 2 കോണ്ടിനെൻ്റ് ആയിട്ട് തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആക്ച്വലി യൂറോപ്പും ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെൻറ്റും ഒരു പ്ലേറ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത്, ആ 2 കോണ്ടിനെൻറ്റും. എന്നാൽ ഇന്ത്യയും ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെൻറ്റിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളെന്താണ് 2 പ്ലേറ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലുള്ള കൺട്രിയും ഒറ്റ പ്ലേറ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് കോണ്ടിനെൻറ്റ്? ഞാൻ പറഞ്ഞു മുട്ട എഗ്ഗിനെ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഷെല്ലിങ്ങനെ വേർപ്പെടുത്താതെ നിൽക്കുമ്പോൾ അതാണ് ആക്ച്വലി പ്ലേറ്റ്സ്. ആ പ്ലേറ്റ്സ് ഫുൾ ഓഫ് വെള്ളത്താൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഓഷ്യൻ വാട്ടർ. ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് ആക്ച്വലി കോണ്ടിനെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ കോണ്ടിനെൻറ്റ്സ് ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെൻറ്റും ഇന്ത്യയും, ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെൻറ്റിൽ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ താഴെ 2 പ്ലേറ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ, സോ ഇൻഡോ ഓസ്ട്രേലിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹിമാലയൻ മൗണ്ടെയ്ൻസ് ഇൻ ദ നോർത്തേൺ ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ ഇൻഡോ ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്ലേറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പ്ലേറ്റും യൂറേഷ്യൻ പ്ലേറ്റും എപ്പോഴും കം ടുവാർഡ്സ് ഈച്ച് അതർ, അടുത്ത് വരുന്ന മൂവ്മെൻ്റാണ് ഉള്ളത്. ആ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ റിങ്കിൾ അപ്പ് റോക്സ് എന്ത് ചെയ്തു, പൊങ്ങി വന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നോർത്തേൺ ബൗണ്ടറീസിൽ ഹിമാലയൻ മൗണ്ടെയ്ൻസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 1-2 വർഷങ്ങളല്ല, ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഹിമാലയൻ മൗണ്ടെയ്ൻ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോഴും ഹിമാലയൻ മൗണ്ടെയ്ൻസിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂടി വരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്താണ്, ഇപ്പോഴും ആ പ്ലേറ്റുകൾ തമ്മിൽ അടുപ്പിച്ച് വരുന്ന മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ദാറ്റ് ഈസ് സെയിങ് ഹിയർ വിച്ച് because of plate move towards each other, move away from each other or past each other. When 2 plates move towards each other അടുത്ത് വരുമ്പോൾ the rocks between them wrinkles up and form fold mountains. The process is known as folding. When 2 plates move apart, they cause fractures or rift to open up the crust, earth crust. The flow of molten material underneath may cause chunks of crust to collapse or pushed up along a rift. A rift along which adjacent blocks or rock have been displaced is known as fault. The raised blocks form block mountains and the sunken block form rift valleys. What is saying here?
ഒരു മൊമെൻറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു ആ വൺ കം ടുവാർഡ്സ് ഈച്ച് അതർ, അതുകൊണ്ടാണ് ഫോൾഡ് മൗണ്ടെയിൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. മൂവ് അവേ ഫ്രം ഈച്ച് അതർ മീൻസ് ടു പ്ലേറ്റ്സ് ആർ മൂവ് അവേ ഫ്രം ഈച്ച് അതർ, രണ്ടും തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. വെൻ ടു പ്ലേറ്റ്സ് മൂവ് അപ്പാർട്ട്, അപ്പാർട്ട് മീൻസ് അവേ ഫ്രം ഈച്ച് അതർ, ദേ കോസ് ഫ്രാക്ചേഴ്സ്. രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും ഇടയിൽ എന്താ ചെയ്യും? ഫ്രാക്ചേഴ്സ്, വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു. ഓർ റിഫ്റ്റ്, റിഫ്റ്റ് മീൻസ് അഗാധത്തിലുള്ള താഴ്ചക്കാണ് റിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. ടു ഓപ്പൺ അപ്പ് ദ എർത്ത് ക്രസ്റ്റ്, അത് രണ്ടും മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ക്രസ്റ്റിൽ തന്നെ ഓപ്പൺ ആവും. ഓപ്പൺ ആവുക മീൻസ് വിള്ളൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ദ ഫ്ലോ ഓഫ് മോൾട്ടൺ മെറ്റീരിയൽസ് അണ്ടർനീത്ത്, നമ്മൾക്കറിയാം വിത്തിൻ ദ മാൻഡിൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് മോൾട്ടൺ മെറ്റീരിയൽസ്, മോൾട്ടൺ ഉരുകിയ മെറ്റീരിയൽസ് അണ്ടർനീത്ത് മീൻസ് ബിലോ ദ എർത്ത് മേ കോസ് ചങ്ക് ഓഫ് ദ ക്രസ്റ്റ് ടു കൊളാപ്സ്. ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് ഭാഗം വിണ്ടുപോയി, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തിളച്ച് മറിയുമ്പോൾ ക്രസ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗം ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? കൊളാപ്സ്, തകർന്ന് മാൻഡിലോട്ട് വീഴും. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? മാൻഡിൽ ഇങ്ങനെ തിളച്ച് മറിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരും. ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ മാൻഡിൽ പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്തെ മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും. Have you understand? Listen to me. Two plates move away from each other. ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾക്കറിയാം ഫ്ലോ ഓഫ് മോൾട്ടൺ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ഫുൾ ഓഫ് തകർന്ന് ഇതിലോട്ട് വീഴും. അതല്ലെങ്കിൽ മാൻഡിൽസ് നിന്ന് മാഗ്മ പുറത്തോട്ട് വന്ന് ഇവിടെയുള്ള ഭാഗത്തെ മുകളിലോട്ട് ഉയർത്തും. ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെയുള്ള വേറെ സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? ഫുൾ ഓഫ് താഴോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. എ റിഫ്റ്റ് along which adjacent blocks of rock have been displaced is known as fault. എ റിഫ്റ്റ്, റിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിള്ളൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല എന്താണ് വിള്ളൽ. ആ റിഫ്റ്റ് എലോങ് വിത്ത് അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് ബ്ലോക്സ്, ആ ഇടയിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും? എന്തെങ്കിലും സംഭവം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാൻഡ് ഫോംസ് ഇതിന് മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടും. അതാണ് ബ്ലോക്ക് മൗണ്ടെയിൻസ്. അതൊരു മൗണ്ടെയിൻസ് ആയിട്ട് മാറും. ഇവിടെ നിന്ന് മാഗ്മ എന്ത് ചെയ്തു? ഇവിടെ നിന്നൊരു ഭാഗം മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു. ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് പാർട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫോൾട്ട്. മുകളിലോട്ട് ആ സാധനം കൊണ്ടുവന്നിടുന്നതിന് ഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ആൻഡ് ദ ബ്ലോക്ക്ഡ് ഫോം, ദ റേസ്ഡ് ബ്ലോക്സ് ഫോം ബ്ലോക്ക് മൗണ്ടെയിൻസ്. ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്ന ലാൻഡിനെയാണ് ബ്ലോക്ക് മൗണ്ടെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ സങ്കൺ ബ്ലോക്ക് ഫോം റിഫ്റ്റ് വാലീസ്. ഇനി ചില സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു താഴ്ന്നു പോകുമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം എന്ത് ചെയ്യും? റിഫ്റ്റ് വാലി. റിഫ്റ്റ് വാലി മീൻസ് താഴോട്ടുള്ള അഗാധമായിട്ടുള്ള താഴ്ച എന്ന് പറയും. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, ടു പ്ലേറ്റ്സ് മൂവ് അവേ ഫ്രം ഈച്ച് അതർ. രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് ബ്ലോക്ക് മൗണ്ടെയിൻസ്, ഒന്ന് റിഫ്റ്റ് വാലീസ്. ഫോൾട്ട് എന്നാണ് ബ്ലോക്ക് മൗണ്ടെയിൻസ് ഉണ്ടാവുന്നതിന് പറയുന്നത്. ടു പ്ലേറ്റ്സ് ഇവിടുന്ന് മൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ മാൻഡിൽ നിന്ന് മാഗ്മ പുറത്തോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഭാഗത്തെ കൂടി പൊക്കിക്കൊണ്ടുവന്നു. ആ പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ് ഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പ്രോസസ്സിനെ, ആ പൊക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന സംഭവത്തിനാണ് ഫോൾട്ട് മൗണ്ടെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു വിച്ച് ഫോൾട്ട് മൗണ്ടെയിൻസ് എന്ന്. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ബ്ലോക്ക് മൗണ്ടെയിൻസ്. രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സ് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മൗണ്ടെയിൻസ് ഫോൾട്ട് മൗണ്ടെയിൻസ്. ടു പ്ലേറ്റ്സ് മൂവ് അവേ ഫ്രം ഈച്ച് അതർ ആകുമ്പോൾ അവിടെ ബ്ലോക്ക് മൗണ്ടെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്റ്റ് വാലീസ്, അഗാധമായിട്ടുള്ള താഴ്ചയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് പാരഗ്രാഫ്? Okay, the last paragraph. Sometimes two plates may slide past to each other. Sometimes, apart from these two movements, two plates move past to each other. ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് പ്ലേറ്റ് തമ്മിൽ. ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുക. അതാണ് മൂവ് പാസ് ടു ഈച്ച് അതർ. സച്ച് മൂവ്മെൻറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് മേജർ ലാൻഡ് ഫോംസ്. അത്തരത്തിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സിൽ മറ്റ് മേജർ ലാൻഡ് ഫോംസ് ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബട്ട് മേ ചേഞ്ച് എക്സിസ്റ്റിംഗ് വൺസ്. നിലനിൽക്കുന്ന പ്ലേറ്റ്സിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. ബൈ ഫോമിങ് ഫോൾസ് ഓർ കോസിങ് എർത്ത്ക്വേക്ക് ആൻഡ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്. ഫോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴ്ചകൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരതി നീങ്ങുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം പൊട്ടി ഉള്ളിലോട്ട് പോകും. അങ്ങനെ ഫോൾട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു. ഫോൾട്ട് മീൻസ് കുഴികൾ. ആൻഡ് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള തകർച്ച കൊണ്ട് എർത്ത്ക്വേക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു.
ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു. ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് മീൻസ് ഒരു ഭാഗം മുഴുവൻ എന്താണ് വെള്ളത്തോട് ഒഴുകി പോവുക. ദാറ്റ് ഈസ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ പ്ലേറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാൻഡ് ഫോംസ്. ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? മനസ്സിലാക്കിയ ഈസിയാണ്, ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചാൽ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് തോന്നുകയും ചെയ്യും. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? എഗെയിൻ ലിസൺ ടു ദ ലാൻഡ് ഫോംസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ പ്ലേറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്. Plate may move towards each other, away from each other, or past each other. When two plates move towards each other, the rocks between them wrinkle up to form fold mountains. The process is known as folding. When two plates move apart each other, cause fractures, വിള്ളലുകൾ, or rift means അഗാധമായിട്ടുള്ള താഴ്ചകൾ, to open up in the crust, earth crust. The flow of molten materials underneath may cause chunks of crust to collapse or be pushed up along a rift. A rift along which adjacent blocks of rock have been displaced is known as fault. മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതിന് fault എന്ന് പറഞ്ഞു. The raised blocks form, a raised blocks of land is known as block mountains. And the sunken block, ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് താഴ്ന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ it is known as Rift Valley. This is because of two plates move away from each other. Sometimes two plates may slide past each other. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാം. Such movement does not create major landforms but may change existing landforms, forming fault and causing earthquake and landslide. Okay, did you understand? So today we studied about the one example of damaged earthquake, that is Bhuj in 2001, and we studied landforms created by plate movements. Two plates come towards each other, two plates move away from each other, two plates move past to each other. So we completed that chapter. So you should read minimum 5 times that. Last day I gave to work, that is write A part question answers and write B part question answers. Many of you didn't submit that. After submitting that, after full of you submitting that, submit that, I will give the rest of question answers. You need to study only ABC question, as not need to study, you need to write only ABC question answers from this chapter, because before that we write about something. Okay, you wrote many question answers from there apart from A part, B part. So we need to write only A, B, C part of this chapter. Okay, and after submitting that A, B part, I will give the question answers of C part. If you don't know or if you can't find that answers, you can ask to me, I will clear that. Okay, we can see in the next class with our next chapter. Okay, thank you.